Now we start answering section 3. Here 6 questions are there and each question has a numerical answer, means problematic. Okay. And you have to precisely answer the question and with up to 2 decimal positions. If it is more than 2 decimal position, the answer you get has more than 2 decimal position, you have to round it to get the to round it off to 2 positions and report the answer. Okay. The very first question is from electrochemistry. See here, the question suggests that you are passing electric current. You are passing electric current through aqueous acidified potassium dichromate and your target is to get 1 mole Cr3 plus from dichromate ion. 1 more Cr3 plus from dichromate ion. Okay. Look here. Cr2O7 minus in the presence of acid, that we need not show to get the answer. I haven't written the full equation. Here the 2 chromium ions are in +6 state and you have to get them converted to Cr3 plus 3 plus state. Okay. 2 Cr, if you isolate the required ion only, it is 2 Cr6 plus giving 2 Cr3 plus, or even Cr6 plus plus 3 E minus giving Cr3 plus. That means to get 1 mole Cr3 plus ions in the solution, you have to pass 3 mole electrons, isn't it? 3 mole electrons. Okay. 3 mole electrons means 3 Faraday. Okay. Every mole electron constitute 1 Faraday. 3 mole electron means 3 Faraday means 3 into 96,500 coulombs. Agreed. But total quantity of current Q is equal to IT. This is Q, no? But Q is equal to strength of current into time, I into T. 3 into 96,500 is equal to I into T. I is the thing you have to determine, that is the strength of the current in ampere. Is equal to time is given in minutes, 48.25 minutes, which you have to convert to second by multiplying with the 60. Then isolating I is equal to 3 into 96,500 by 48.25 into 60. You get exact 100 in this particular case, so that there is no question of decimal adjusting decimal values. Okay, so you directly, actually it is a simple question. Okay, so you directly get 100 as the answer for this question. Okay. See, the next question is from chemical equilibrium regarding the ionization of a weak monobasic acid. See, in this question, they have provided us with the concentration of the taken acid, monobasic acid, to be 1 in 1.00 into 10 to the minus 3 molar. They have also given the ionization constant Ka, equilibrium constant, ionization equilibrium constant K is equal to 4.00 into 10 to the minus 11. And you are asked to find out the concentration of H3O plus in the medium. Okay. Concentration of H3O plus medium, they have given it as X into 10 to the minus 7 and you have to identify X. Okay, that's the way they have asked the question. See, we know concentration of H3O plus is equal to C alpha. We know that. C into alpha. Where alpha is equal to root Ka by C. So we again substitute C into root Ka by C is equal to under root C Ka. We have provided with the C value, Ka value. Substitute, then you get easily get, no complication in the calculation, 2 into 10 to the minus 7 molar. So in that case, if you compare this with this, X is equal to 2. That would have been the way of answering if such a question came for NEET exam. But here, there's a complication because the question has provided us with another information that take ionic product of water to be 1 into 10 to the minus 14. So
we are expected to provide a more accurate answer for which such an easy solution cannot work. So what we have to do, let's see. See, here we have to consider water as well as the weak acid as two different weak acids. That's the difference. We have to consider even water as a weak acid in this particular problem. And so we have two ionic equilibrium to be considered. How? Look here. HA aqua giving H3O plus aqua plus A minus aqua. And the other one, the ionization of water, H2O aqua giving H3O plus aqua plus OH minus aqua. Okay. It's a constant. We are writing the concentration below each term. Okay. We have started with the 1 into 10 to the power minus 3 molar HA. Suppose A is the part of concentration that has undergone dissociation. So the remaining concentration will be 1 into 10 to the power minus 3 minus A, because A part has been dissociated. So what will be the concentrations of H3O plus and A minus that are formed? It will be nothing but A. How much HA has dissociated, that much H3O plus and A minus will be formed. So that's regarding the acid. Now the second case regarding water, which for the time being is another weak acid. H2O, its concentration is, we don't have to consider. Suppose after the mild dissociation, let there be B molar H3O plus and B molar OH minus. You know why? You have to remember that in the presence of another acid, both acids mutually suppress the dissociation. Both acids mutually suppresses the dissociation. So we cannot expect it to be the standard value of 1 into 10 to the power minus 7 and 1 into 10 to the power minus 7. That's why we have to imagine that to be another value B. Okay, here because we do like this because here we want a more accurate answer. That's why we don't take it to be 1 into 10 to the power minus 7 molar, because they mutually suppresses the ionization of the other. Okay. So, now again, Ka for the original weak acid has been given to be 4 into 10 to the power of minus 11 is equal to, usually we know H3O plus into A minus by HA, isn't it? But while doing so, you have to take care. There you have to write the total concentration of H3O plus irrespective from which source it is formed. See, from this original acid we have A molar. From water we have B molar. So H3A total we have to substitute. So A plus B. Okay. A minus, that comes only from the acid only. So that's why its value won't change. A divided by 1 into 10 to the power of minus 3 minus A, isn't it? 1 into 10 to the power of minus 3 minus A. But see, some approximation is inevitable in such problems. See, since this acid is very weak and further suppressed by the presence of water, which now act as another weak acid, this A value will be extremely small and the subtracted part of A can be neglected. You cannot neglect multiplying A. You can subtract, you can neglect only added or subtracted A, not A that which is used to multiply. So here we neglect that A. So it becomes A plus B into A divided by 1 into 10 to the power minus 3. Now we make it into another form by cross multiplying this with this 4 into 10 to the power of minus 11. Okay, then we have the new equation 4 into 10 to the power of minus 14 by after cross multiplying like this is equal to A plus B into A. Okay, again from this, there we don't write like equilibrium constant, there we write ionic product.
Kw of water, which is 1 into 10 to the power of minus 14, is equal to, see here we have to again consider S3O plus total, A plus B, not that from water alone. We have to consider the contribution of the weak acid HA also. So here, instead of B alone, we have to again write A plus B because they are doing the same mutually. Okay, so in both cases S3O plus become A plus B. Here also it become A plus B into B. Now we have two equations. You simply add them. While you simply add them on left hand side, what will happen? 4 into 10 to the power of minus 4, actually it is 4.00. 4.00 into 10 to the power of minus 4 plus 1.00 into 10 to the power of minus 4 is nothing but 5.00 into 10 to the power of minus 4. 5.00 into 10 to the power of minus 4. On the other side, A plus B into A plus B into B. Take A plus B as the common factor. Then what happened? A plus B into A plus B means A plus B squared. A plus B squared. Then what is S3O plus total? S3O plus total is nothing but A plus B. S3O plus total is nothing but A plus B, isn't it? So S3O plus total is equal to A plus B is under root 5.00 into 10 to the power of minus 4, isn't it? Under root 5.00 into 10 to the power of minus 4. You get it as 2.236 into 10 to the power of minus 7. 5 root is 2.236 endless like that, and 10 to the power of minus 7. That you can round off to 2 decimal position. Since 6 is the last digit we ignore, it becomes 2.24 into 10 to the power of minus 7. So this problem has a fairly high standard. Okay, it is not easy to solve that. It takes some time, isn't it? Previous one was rather easier. The next one is also very easier, but this is some troublesome. Okay. See the next question, fourth question. Third question. Okay. See, it is from Van der Waals equation, you can get a third degree equation in terms of volume Vm. Okay, so you are supposed to rewrite the equation in such a way that it is a third degree equation in volume V molar. Okay, then you have to find out the ratio of coefficients of Vm square term and Vm term in that equation you get. Okay, your confusion will be over once we explain. See, what is the basic equation? P plus A by Vm square into Vm minus B is equal to RT per mole equation, molar equation. Then first we take LCM of this term. P Vm square plus A by Vm square into Vm minus B is equal to RT. Cross multiply with this Vm. So P Vm square plus A into Vm minus B is equal to RT Vm square. Okay. Now we have to distribute here. Okay. P Vm square into Vm P Vm cube. Agreed? Then A Vm. Okay. Then P minus P B Vm square minus PB Vm square minus AB. Take RT Vm square to this side. Minus RT Vm square is equal to 0. Okay, now simply rearrange them so that it is in a proper manner. First V cube term as such, P Vm cube term. Minus, there are two Vm square term. Here one is, here one is. Both are minus. So take that minus outside. Then what? PB plus RT. PB plus RT Vm square. So second term. Now Vm term. AVM plus AVM. Minus last term constant. Minus AB is equal to 0. Now simply you have to take the ratio of coefficient of Vm square and coefficient of Vm. Minus PB plus RT by A. Minus PB plus RT this by A. Simply substitute, all the values are directly given. Minus 300 plus 300 into 300 is the pressure value given. 0.06 is the gas constant given. Okay, plus 0.082 into 300 by 60. Okay, then you get a minus 7.2 around. Okay, hope you understood that. Okay, it's the third question, and it is from you can say it's from States of Matter
But since that is not the part of the syllabus, you can say it is from thermodynamics. Okay, here the question is like this: H2O giving H2 plus O2. The question is 144 gram of water has been electrolyzed completely to hydrogen and oxygen. 144 gram of water has been completely electrolyzed to hydrogen and oxygen. And you have to find out the work of expansion done by this gas at a constant pressure and 300 Kelvin. Okay, this is the question. See, this will be an irreversible expansion because it's happening against a constant pressure. Whenever the opposing pressure is a constant, the process will be irreversible. Okay, so it is an irreversible isothermal expansion. And see, we know when 1 mole H2O decomposes completely, we have 1 mole hydrogen and 0.5 mole O2. Agreed. So here, but it is not 1 mole, it is 18 gram is 1 mole. Here 144 gram has been taken. 144 gram has been taken. So we have to first convert that to mole. 144 by 18 gives you exactly 8 mole. So 8 mole will give you how many mole gaseous products? 1 mole gives 1.5 mole gaseous product. So 8 mole will give you 8 into 1.5, 12 mole gaseous product. Now, the work of isothermal irreversible expansion is given as W is equal to minus P delta V or minus delta nRT, isn't it? Minus delta nRT. Okay. So, what is delta N here? See, delta N is equal to 12 minus, here there is no gas, it is liquid, so 0. Delta N gas, 12 minus 0 is equal to 12. 12 minus 0 is equal to 12. Our answer has to be expressed in kilojoules, so 8.314 by 1000. And the fixed temperature is 300 Kelvin given. Okay, then you get minus 29.93 kilojoule. So this will be the answer for this question. It's again a simple question. Okay. The fourth question is even more simple. See, here the question is this. One of the monomer of a manufacturer of nylon 66 answers carbylamine test. See, we know nylon 66 is prepared from two monomers such as hexamethylene diamine and adipic acid, isn't it? Hexamethylene diamine, NH2, CH2 6 times NH2 and adipic acid, COH, CH2 4 times COH. Okay. So that monomer which answers carbylamine test, primary amines answers carbylamine test, we know. So it must be, they are talking about this hexamethylene diamine. They are saying 10 moles of this compound is subjected to Dumas method of elemental analysis of nitrogen. 10 moles of this compound which they call X is subjected to Dumas experimentation to determine the percentage of nitrogen. Okay, they ask us what will be the mass of X obtained by subjecting the 10 mole of this compound to Dumas analysis. This is the question. Very simple. See, 10 mole of this compound has 10 into 20 nitrogen atom or 10 mole N2, isn't it? 10 mole X, this compound, hexamethylene diamine, has 10 into 2 or 20 nitrogen atoms or 10 moles of N2. So mass of that, we know mass of 1 mole is 828. So for 10 mole it is 280 gram. Question cannot be simpler than this, isn't it? Okay. See the next question. It is from organic chemistry. Where several reactions are involved, so you cannot pinpoint to which chapter it belongs. See how it works. See, you are given a constant. You are starting from this compound. It is substituted with a bromine and a cyclic etheric ring also. Okay, containing 2 oxygen atom. Okay, and first you are started with the 16 mole of that compound.
And first you treat it with the sodium in dry ether, then water. The first product formed is, it is formed 100% and its molar mass is given. Then you treat it with NaOH and heat, H3O, and like that. We will explain what will happen. See, the ultimate aim is you have to find out the mass of the final product. Okay, we will explain step by step. See, this compound, you are treating this with the sodium in dry ether. It is Wood's reaction, Fittig reaction, Wood's Fittig reaction, you must be remembering. When it is aromatic ring, haloaromatic, it is Fittig reaction. So, this molecule will react with another such molecule in the presence of sodium to give a biphenyl derivative. Okay, so the first product named P is this. I haven't given it as equation but a separate PQ like that. So P is this. Bromine and bromine gone, two benzene ring directly bonded. But this reaction also, this step also involves subsequent hydrolysis also. So the ring part in both the molecule get hydrolyzed to aldehyde groups also. Okay, that ring part is converted to an aldehyde group on each ring. Okay, so the benzene rings are directly bonded and two CHO groups are formed. That's P, and here the product formation is 100%, means since you have started with the 16 mole and since dimerization happened, which is 100%, you will be getting 8 mole only. 8 mole only. Okay, to give a clue for you, they have also said that the molar mass of this compound is 210, because you might be doubtful about what it will become. By trial and error, you can see it will be aldehyde group only. Then only the total molar mass will correspond to 210. Okay, so it's a guideline. Okay, so this is the first stage compound and it is 8 mole. Now, what is happening to P then? It is treated with the alkali and heated. It is an aldehyde, no? An aldehyde without alpha hydrogen. So treating with alkali and heating will lead to Cannizzaro reaction, where one aldehyde group is oxidized to carboxylic acid group and the other aldehyde is reduced to an alcoholic group, isn't it? So Q, the next compound, is this. One CHO became CS2OH and the other becomes COH. That is 50% product yield. So since we have started with 8 mole, this will be 50% of it, 4 mole only. Got that? Now what? You are heating it with the sodium hydroxide and calcium oxide and heat. Soda lime distillation, which will remove CO2 from the COH group. So this group will go in the next step, whereby the new compound R is formed. It doesn't have the COH anymore. It is having CS2OH, of course. So again, here the product is 50% of the reactant. So 4 mole become 2 mole, R you got. Now, what is next? You have to treat R with the PBr3 in either medium. It is used to halogenate a compound to replace OH group by Br. Okay. Then you have T, CS2Br in the place of CS2H. No other difference. Okay. Again, 50% of the previous reactant, 2 mole, so it become 1 mole. Then what? See, in the next stage, T, this compound, this bromo compound, is in the presence, you are making it react with the two things. One is R, that is the alcohol, already got. This alcohol, sodium hydride in either medium. See, that's the troublesome part of this. Here, the NaOH react with this alcoholic part and become sodium alkoxide group, O minus Na. CH2OH now in the presence of NaHR, which is alcohol, get converted to CH2O minus Na plus. Okay, and that react with this Williamson's reaction. That react with this, producing what? An ether. Williamson's reaction is
meant for producing either from an alkoxide and an halide, alkyl halide and an alkoxide, isn't it? So we get a final product is this, that is the two biphenyl rings are connected to CH2O CH2. Slowly go through the whole procedure, you will understand. So this is the final product. It is again 50% of the reactant. So since the last stage it was 1 mole, you have only 0.5 mole. Its mass you have to calculate. Okay, see, if you patiently calculate its molecular mass, you can do it. You get it 350. 350 is the molecular mass of that ether. Okay, then it's a half mole, no? So you have to divide it with 2, 175 gram. So the answer for this question is 175 gram. Please go through 2 steps. We may not be, all of you may not be sure. One is what happens to this etheric ring upon hydrolysis. That is one step. And here, NaOH treatment, what will happen? That two are the doubtful. Others we are all familiar with. Okay. So this 6 questions of numerical type is over now. Take care. നമ്മൾ സെക്ഷൻ 3യിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. സെക്ഷൻ 3യിൽ 6 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. എല്ലാം ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വരെ ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണേണ്ടി വരും. എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നല്ല. അഥവാ ഡെസിമൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 2 ഡെസിമൽ വരെ കാണണം. 2 ഡെസിമൽ കൂടുതലുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത് റൗണ്ട് ചെയ്യണം. റൗണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഡെസിമൽ ആക്കിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 6 പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ആകെ 6 4 24 മാർക്കാണ് സെക്ഷൻ 3യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ലായനിയിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 1 മോൾ Cr3+ അയോൺ കിട്ടണം. 1 മോൾ Cr3+ അയോൺ കിട്ടണം. അതിന് നിങ്ങൾ എത്ര കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഇത്ര ടൈം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര? നിങ്ങൾക്ക് 1 മോൾ ക്രോമിയം 3+ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്ര സമയമാണ് പാസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കൂ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Cr2O7 2- അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ 2Cr3+ ആയി മാറും. മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ല, അയോൺ മാത്രം അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ 2Cr ഡൈക്രോമേറ്റിൽ Cr6+ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 2Cr6+ 2Cr3+ ആയി മാറും. നമുക്ക് 1 മോൾ Cr3+ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ Cr6+ + 3 ഗിവിംഗ് Cr3+. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോൾ Cr3+ കിട്ടാൻ നമുക്ക് 3 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യണം. അഗ്രീഡ്. 3 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, 3 മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 3 ഫാരഡേ ആണ്, അല്ല? 3 ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 × 96,500 കുലൂംസ് ആണ്. അപ്പൊ ക്യൂ ഇവിടെ റിക്വയർഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 × 96,500 കുലൂംസ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I × T, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കറന്റ് പാസ്ഡ് ഇൻടു ടൈം ആണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ Q = 3 × 96,500 = I × T. I അറിയില്ല, ടൈം ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 48.25 മിനിറ്റ്. അത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു 60. അപ്പോൾ ദഫോ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക I = 3 × 96,500 / 48.25 × 60 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട് 100 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം 100 കിട്ടും. ഇത് താരതമ്യേന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം. അവിടെ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ് വീക്ക് ആസിഡിന്റെ. നമുക്കൊരു വീക്ക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. വീക്ക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, മോണോബേസിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഹൈഡ്രോണിയം ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നോക്കൂ, H തന്നിരിക്കുന്നു, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H തന്നിരിക്കുന്നു, Ka തന്നിരിക്കുന്നു, H3O+ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. X × 10⁻⁻⁷ മോളാർ. നമ്മൾ അതിൽ X ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ആയിട്ട്, കേട്ടോ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ മോണോബേസിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ്. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് H3O പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു C ഇൻറ്റു ആൽഫ. ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് C ആൽഫയാണ് H3O പ്ലസ്. പക്ഷെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് √KA/C ആണല്ലോ, അറിയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ C നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പൊ C² KA/C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C ഇൻറ്റു K എന്ന് വരും. സിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 4 × 10⁻⁻14 എന്ന് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ 2 × 10⁻⁻7 മോളാർ എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. അതെന്താ കാരണം? ഇവിടെ പ്രോബ്ലം അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വാട്ടറും വേറെ ഒരു കാര്യം, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാട്ടറിന്റെ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ തന്നതല്ല, അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? വാട്ടറിന്റെ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഇവിടെ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡ് തന്നെ, വാട്ടർ അനദർ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ഡൈലൂഷൻ അല്ല, മിക്സിംഗ് ഓഫ് 2 വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 വീക്ക് ആസിഡും പരസ്പരം അയോണൈസേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യും, കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് കാരണം. അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും. ആ മാറിയ റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. ഇതാണ് അഡ്വാൻസ് പ്രോബ്ലങ്ങളുടെ ശൈലി. നീറ്റിനാണെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം തരുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യം വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്ന മാതിരി പ്രൊസീഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ HA എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡിനെ H3O വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ആസിഡിൽ, നമ്മളിവിടെ വാട്ടറിനെയും വേറൊരു ആസിഡായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കണം. കാരണം ഈ ആസിഡ് HA എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് തന്നെ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വാട്ടറിനെയും വേറൊരു ആസിഡായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആസിഡിനെ വാട്ടർ കൊണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നല്ല നമ്മളിവിടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുതലാണല്ലോ. പകരം 2 വീക്ക് ആസിഡുകൾ മിക്സ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാതെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. HA അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്ങനെയാ? H3O പ്ലസ് അക്വ പ്ലസ് A മൈനസ് അക്വ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതില് നമ്മൾ എടുത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ HAയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 × 10⁻³ ആണ്. അതിന്റെ A പാർട്ട് അയോണൈസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിമൈനിങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താ? 1 × 10⁻³ മൈനസ് A എന്ന് വരും. ഇനി ഇതിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണോ അയണൈസ് ചെയ്തത് അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടും ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതും A മോളാർ ഉണ്ടാവും, ഇതും A മോളാർ ഉണ്ടാവും. സമ്മതിച്ചല്ലോ? ഇനി വാട്ടറിന്റെ അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്രൊഡക്റ്റില് സാധാരണഗതിക്ക് നമ്മൾ 1 × 10⁻⁻7 1 × 10⁻⁻7 എന്നാണ് എഴുതുക. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് എഴുതുന്നില്ല, B എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ പരസ്പരം മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് അയോണൈസേഷനെ കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് കാരണം സപ്രസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് നിന്ന് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം അത് B ആണെന്ന് കരുതുക. നമുക്ക് അറിയില്ല കൃത്യം എത്രയാണ് ബി. ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ KA വീക്ക് ആസിഡിന്റെ KA എഴുതുക. അതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, 4.00 × 10⁻11 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ഇക്വൽ ടു H3O പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു A മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ HA. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് H3O പ്ലസ് ടോട്ടലിന് എഴുതിയത്? കാരണം ഇവിടെ H3O പ്ലസ് 2 സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. മീഡിയത്തിൽ അവ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ദേ ആക്ട് ടുഗദർ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ HAയുടെ മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സിൻസ് both from H2O and HA, H3O plus is emerging. So we have to write the total concentration of H3O plus, which is nothing but A plus B. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്. ഇവിടെ A plus B, പക്ഷെ A മൈനസ് ആസിഡ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അത് A തന്നെയേ ഉള്ളൂ. A ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 × 10⁻³ മൈനസ് A. ഇവിടെ എവിടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ അത് ചെയ്താലേ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്, പിന്നെ പരസ്പരമുള്ള സപ്രഷൻ കാരണം വീണ്ടും സപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടാണ് അയണൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 1 × 10⁻³ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ A വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും, അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ഉത്തരം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല, കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടില്ല. അപ്പോ വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, ഓൺലി ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് A ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്, നോട്ട് ദ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് A. അത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ റൂളാണ്. നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എപ്പോഴും
ആഡഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് വാല്യൂ കനോട്ട് ബി ഇഗ്നോർഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും, a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 10⁻³ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റൻഷനോട് കൂടി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും, നമുക്കൊരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. എന്താ, 4 ഇൻറ്റു 10⁻11 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 10. അതിനൊക്കെ 0.0 ഉണ്ട്, ഞാനത് എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് എന്ത് വരും, 4 ഇൻറ്റു 10⁻14 എന്ന് വരും. 10⁻³ 10⁻11 10⁻14 വരും. ഇസ് ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടും. ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ. ഇനി വാട്ടറിന് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ, അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് KW 1 ഇൻറ്റു 10⁻14 ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ എ ബി മാത്രം പോരാ, a പ്ലസ് ബി എഴുതണം. അവിടെ അത് ബാധകമാണ്, പരസ്പരം അത് ബാധകമാണ്. a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതണം. ഇപ്പൊ 2 ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടും. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇത് അപ്പം നമ്മൾ യുക്തി വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടിനെ പവർ -14 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ 5 ഇൻറ്റു 10⁻14 എന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്ന സംശയം തോന്നും. a പ്ലസ് ബി കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വേറൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ a പ്ലസ് ബി, ബലത്തിൽ a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു a പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a പ്ലസ് ബി ദ സ്ക്വയേർഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, 5.00 ഇൻറ്റു 10⁻14 a പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H3O+ അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a പ്ലസ് ബി ടോട്ടൽ അല്ലേ വേണ്ട, H3O+ ടോട്ടൽ അല്ലേ വേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a പ്ലസ് ബി ആണിത്. അപ്പൊ a പ്ലസ് ബി കിട്ടിയ ഉത്തരവായല്ലോ. അപ്പൊ a പ്ലസ് ബി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, H3O+ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു √5.00 ഇൻറ്റു 10⁻14 ചെയ്താൽ മതി. അത് √5.00 2.236 കിട്ടും. 10⁻14 റൂട്ട് 7 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് 2 ഡെസിമൽ മതിയല്ലോ. ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വരെ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ, 2.24 ഇൻറ്റു റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക, കാരണം 6 ആണ് എലിമിനേറ്റഡ് ആവുന്നത്. 6 പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടും. 2.24 ഇൻറ്റു 10⁻7 മോളാർ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈമും കൂടി നോക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും, അതല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് വാൻഡർവാൾസ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എ തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഇൻ VM കിട്ടും. VM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ വോളിയം ടേമിലുള്ള ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ആ ഇക്വേഷനിൽ VM² ടേമും ഉണ്ട്, VM ടേമും ഉണ്ട്. അവയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. വിചാരിക്കുന്ന അത്ര സങ്കീർണത ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നോക്കൂ, ആദ്യം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. മോളാർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വാൻഡർവാൾ പെർ മോൾ ഉള്ളത് P പ്ലസ് A ബൈ VM² ഇൻറ്റു VM മൈനസ് B ഇസ് RT നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്ന് കോമൺ LCM എടുക്കുകയാണ്. PVM² പ്ലസ് A ബൈ VM² ഇൻറ്റു VM മൈനസ് B അതുപോലെ തന്നെ RT. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, VM² എന്നുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ PVM² പ്ലസ് A ഇൻറ്റു VM മൈനസ് B RT VM². ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. PVM² ഇൻറ്റു VM PVM³ AVM PVM² ഇൻറ്റു മൈനസ് B മൈനസ് PBVM² പ്ലസ് A ഇൻറ്റു മൈനസ് B മൈനസ് AB. ഇനി RT VM² കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. മൈനസ് RT VM² ഇസ് 0. ഇനി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. PVM³ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ. VM² 2 ടേം ഉണ്ട്, രണ്ടും മൈനസ് ആണ്. അപ്പൊ മൈനസ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മൈനസ് PB പ്ലസ് RT VM². VM ഒരു ടേം പ്ലസ് AVM, പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം മൈനസ് AB ഇസ് 0. ഇനി ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതില് VM² കോഎഫിഷ്യന്റെയും VM കോഎഫിഷ്യന്റെയും റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, മൈനസ് PB പ്ലസ് RT ഡിവൈഡ് ബൈ A, മൈനസ് PB പ്ലസ് RT ഡിവൈഡ് ബൈ A ചെയ്താൽ മതി. ഇതെല്ലാ വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. P പ്രഷർ 300 ആണ്, B തന്നത് 0.060 ആണ്, പിന്നെ R 0.082 ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ 300 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ 60 ആണ്, A 16 തന്നിട്ട്. അപ്പം -7.2 അടുത്തുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടും. അത് അപ്പോൾ അത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന സങ്കീർണത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല. ഓക്കെ.
അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ബെറ്റർ ടു സേ തെർമോഡൈനാമിക്സ്, കാരണം ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്: 144 ഗ്രാം വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ എത്രയാണ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറും 300 കെൽവിനും. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിന് എതിരെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഐസോതെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര മോൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കൂ, H2O ഇലക്ട്രലൈസ്ഡ് ആസ് H2 ഗ്യാസ് പ്ലസ് O2 ഗ്യാസ്. 1 മോൾ H2O ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്താൽ 1 മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും 1/2 മോൾ O2 ഗ്യാസും ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മോൾ H2O ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1+0.5 മോൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 144 ഗ്രാം വാട്ടർ എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 144 ഗ്രാം വാട്ടർ എത്ര മോളാ? 144/18, 8 മോൾ. അപ്പോൾ 1 മോളിൽ നിന്ന് 1.5 മോൾ എന്ന തോതിൽ 8 മോളിൽ നിന്ന് 8 × 1.5 മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും. 8 × 1.5 12 മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ? W ഐസോതെർമൽ റിവേഴ്സിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -P ഡെൽറ്റ വി. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം. അപ്പോൾ P ഡെൽറ്റ വി വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഡെൽറ്റ എൻ എത്രയാണ്? പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ഗ്യാസ് മൈനസ് റിയാക്ടൻ സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എൻ ഗ്യാസ്. 12 മോൾ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്, റിയാക്ടൻ സൈഡ് ലിക്വിഡാണ്, അപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ 12 - 0 -12 - 0 ഇൻറ്റു RT, 6 ജൂളിൽ 8.314. ഇവിടെ ഉത്തരം കിലോ ജൂളിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഡ് ബൈ 8.314, 8.314 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഫിക്സ്ഡ് 300 കെൽവിൻ. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് -29.93 കിലോ ജൂളിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം അരിത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. പോളിമറിനുള്ള ചില ഹിൻഡ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. പോളിമർ ഇപ്പോൾ സിലബസിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ സിലബസ് ഒന്നും അഡ്വാൻസ് എക്സാമിന് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണിത്. കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതായത് നൈലോൺ 66 ഒരു മോണോമർ, അതിന് എക്സ് എന്നാണ് പേര്, അത് കാർബിലമീൻ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നൈലോൺ 66 2 മോണോമറാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഹെക്സാമെത്തിലിൻ ഡയമീൻ NH2 CH2 6 times NH2 ആൻഡ് അഡിപ്പിക് ആസിഡ് COH CH2 4 times COH. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അഡിപ്പിക് ആസിഡ് നൈലോൺ 66 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ശരിയല്ല. അതിൽ ഏതാണ് കാർബിലമീൻ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൈമറി അമീൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാർബിലമീൻ ടെസ്റ്റ്. പ്രൈമറി അമീൻസിനുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഏതാ? ഹെക്സാമെത്തിലിൻ ഡയമീൻ. ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ്: 10 മോൾ ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ദേ കോൾ എക്സ്, 10 മോൾ ഓഫ് എക്സ് ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ എത്ര ഗ്രാം നൈട്രജൻ കിട്ടും? നമുക്കറിയാം ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡിൽ നൈട്രജൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. അവിടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ നൈട്രജനെ N2 ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ നൈട്രജനെ N2 ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. നമുക്കറിയാം 10 മോൾ എക്സ് എടുത്താൽ അതിൽ 20 മോൾ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 10 മോൾ N2 ഉണ്ടാവും. റിപ്പീറ്റ്, 10 മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സാമെത്തിലിൻ ഡയമീൻ എടുത്താൽ അതിൽ 20 മോൾ ആറ്റം നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 10 മോൾ മോളിക്യൂൾ N2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 10 മോൾ N2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 × 28 280 ഗ്രാം. ഇതിനേക്കാൾ ലളിതമാവാനില്ല ചോദ്യം, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ്. പല ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്, അത് ഒരു ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ ഒരു ബ്രോമിനും ഉണ്ട്, ഒരു സൈക്ലിക് ഈഥറിക് റിങ്ങും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡയോക്സോ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു ഈഥറിക് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതിന് സെവറൽ സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കത് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിൽ ബ്രോമിനും ഉണ്ട്, ഒരു സൈക്ലിക് ഈഥറിക് റിങ്ങും ഉണ്ട്, അല്ലേ? അത് 16 മോൾ ഉണ്ട്. സോഡിയം ഡ്രൈ ഈഥറിന് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഹാലോ ബെൻസീൻ
ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വൂഡ്സ് ഫിറ്റിക്കുമായിട്ട് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷന് വിധേയമായിട്ട് 2 ബെൻസീൻ റിങ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ? ബൈഫിനൈൽ ലിങ്കേജ് വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അല്ല, നമ്മൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അത് ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോളിസിന് ഇതായിട്ട് CHO രണ്ടിലും CHO ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. 1,1-CH ഫോർമൈൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ബൈഫിനൈൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുക. ഇവിടെ 100% കൺവേർഷനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ 16 മോൾ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പക്ഷേ 2 ബെൻസീൻ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് 8 മോൾ 100% കൺവേർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 8 മോൾ കിട്ടും. അതാണ് P എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 210. ഇതിന്റെ മോളാർ മാസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് 210 ആണെന്നുള്ളത് തെളിവ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് എന്തായിട്ടാണ് മാറുകയെന്ന്. അപ്പൊ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ സംശയം തോന്നില്ല, ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയായിരിക്കാം അവർ അതിന്റെ മോളാർ മാസ് 210 തന്നത്. COH ആണെങ്കിൽ അതിനും കൂടിയ മോളാർ മാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തോന്നിയത് മുഴുവൻ നോക്കില്ല, സാധ്യതയുള്ളതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അതിനെന്താ ചെയ്യണം നോക്കൂ. ആൽക്കലി വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക, ഹൈഡ്രലൈസ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 2 ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതാണെങ്കിൽ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത ബെൻസീൻ റിംഗിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ല, കെന്നിസാരോ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അവിടെ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കഹോളായി മാറും, മറ്റേത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പായി മാറും. അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് CH2OH ആയി, മറ്റേത് COH ആയി. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ താഴ്ന്നു വെച്ചാൽ 50% ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എടുത്തതിന്റെ 50% പറഞ്ഞാൽ 8 മോളിൽ തുടങ്ങിയതല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് 4 മോളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 4 മോള് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് Q എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ Qവിനെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് NaOH വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. സോഡ ലൈം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കാത്തൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ COH എലിമിനേറ്റഡ് ആവും അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ബലത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ 6 എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റില് ഈ സൈഡ് ചെയിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ മാത്രമേ, ബൈഫിനൈൽ വിത്ത് സൈഡ് ചെയിൻ ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് വീണ്ടും 50% ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 4 മോളെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മോളാവും. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ PBr3 ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈതറിക് മീഡിയം, ഈതർ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഹാൽജനേറ്റിംഗ് ബ്രോമിനേറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ OHBr ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടായി മാറും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും? ബ്രോമോമീഥൈൽ ബൈഫിനൈലായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ 6ന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആൽക്കഹോളും സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡും കൂടി ഇതുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ R എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കോമ്പൗണ്ടും സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡും കൂടി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈതർ മീഡിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാല് ഈ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ NaHുമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ആയി മാറും. CH2O- ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായല്ലോ? അവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യത കുട്ടികൾക്ക്. നല്ലപോലെ ബാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോവാം. O- ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായല്ലോ? അത് ഇതുമായിട്ട് വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും. എന്താ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? Br-ഉം ഇതും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് വിൽക്കിൻസൺസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡും ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഈതറ ഉണ്ടാവുക. NaCbr എലിമിനേറ്റഡ് ആവും അല്ലെ. NaBr എലിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടായി മാറും. 2 ബൈഫിനൈല് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കണക്റ്റഡ്. അതിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഫോൾട്ട് കണക്ഷൻ ഈ ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, CH2O അവിടെ കണക്റ്റഡ് ആവും, ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആവും. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് വരച്ചാൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആവും. അത് വീണ്ടും 50% ആണ്. അപ്പോൾ 1 മോളിന്റെ 50% ആയിട്ടുള്ള 0.5 മോളെ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? 0.5 മോള് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യം, ആ കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം. അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യം ഇതിന്റെ മോളാർ മാസ് കാണുക. അതിന്റെ മോളാർ മാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. 350 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ 0.5 മോളായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പകുതി 175 ഗ്രാം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ 6 ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 4ാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇനി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. സോ ടേക്ക് കെയർ. ഓക്കെ.